سلام هموطنان عزیز، برنامه نورافکن است مهمان خاندان شما. از شما تنها ما را همراهی کردن است. بله دوستان عزیز، ما را همراه باشید، شما نمیشوید. این نوبت همراز و همساز شما است، هنرمند دوست داشتنی حق نظر حکمزاد. خب خیلی هم موسیقی زیبا است و خلل نمیرسد. تو را بر دیگر دادم، تو را کی جان من بودی، تو را یکی در این دنیا سر و سامان من بودی، سر و سامان من بودی. تو را بر دیگر دادم، تو را کی جان من بودی، تو را یکی در این دنیا سر و سامان من بودی، سر و سامان من بودی. تو را با دیگر بینم، دلم دریای خون گردد. تو را با دیگر بینم، دلم دریای خون گردد. اله عالمی عشق و محبت سر نگون گردد، محبت سر نگون گردد. پشیمانی ندارد سود، با کاری خود به فریادم. پشیمانی ندارد سود، با کاری خود به فریادم. به دستی خویش قصدی خویش تو را بر دیگر دادم، تو را بر دیگر دادم، تو را بر دیگر دادم. تو را کی جان من بودی، تو را یکی در این دنیا سر و سامان من بودی، سر و سامان من بودی. تو را یکی در این دنیا سر و سامان من بودی، سر و سامان من بودی، سر و سامان من بودی، سر و سامان من بودی. تشکر زیاد. سلامت باشید. از شما که دعوت ما رو پذیرفتید و امروز حضور دارید در برنامه نورافکن. من باوری دارم که با حضور خویش امروز باز هم همین استودیوی ما رو و خاندان مردم تاجیک رو نور میبخشید. زیرا برنامه نورافکن منبر هنرمندان اصیل است. آنها اینجا میآیند که واقعا هنر دارن، هنر زیبایی، موسیقی رو میدونن، هنر سینما رو میدونن. خوب، درباره این موسیقی که شما البته نواختید، خیلی موسیقی هم حزن انگیز، هم زیبا، هم روح بخش بدتر صحبت میکنیم. حالا باشد میخواهیم درباره سینما صحبت کنیم، چون شما در دو صنعت بزرگ معجزه آفر علاقه خود را سنجیدید، هم در سینما هم در موسیقی، یعنی در جدای سرایندگی. خوب، بیاید بهترش نصیبه درباره سینما سوال دهیم. از همون فیلم ما میخوایم آغاز کنیم که از آن سوی رنگین کمان نام دارد. خیلی نام زیبا. بله. چگونه راه یافتید به سینما و مرامت خود قصه کنید. بله، تشکر زیاد. در حقیقتا
гарчанде ман овозхонам бошам, ман бисёртар орзу доштам ки ба мактаби институти санъат ба факултаи актёрӣ равам. Рости гап чӣ хеле ки ҳама кӯдакон аз кӯдакӣ ё касбнав шудан мехостанд ё актёр шудан мехостанд ки махсус дар филмҳо яъне ки нақш офаранд. вале гарчанде ки тақдири ба мо муяссар нашуд, мо аввал ба мусиқӣ ва суруд дохил шудам, вале дар вақтҳои охир худованд ба ман насиб шуд ки орзуи кӯдакиамро ҷомаи амал пӯшонам ва инам ба ҳар ҳол ба фикри ман тасодуфӣ буд. гарчанде ки ман актёри касбиам набошам, вале ман вақте ки институти санъат хондӣ албатта як фаҳмише нисбат ба актёриам дорӣ. боз ман аз он ки овозхон будам бисёр бо камера бо асбобҳои наварбордорӣ доимо дар яъне ки вай будам. саҳна барои ман яъне ки албатта кӯмак мекунад ва клип якчанд клипҳо дорам, ҳатто дар филмҳои документалӣ иштирок кардам ки дар бораи ман филмҳоам карданд ва ҳамин барои ман кӯмак расон ки яъне ки то дараҷае дар синамоам дохил шаваму он чӣ ки аз дастам омад хаин дар ихтиёри дигар мухлис аст. оин инро ба ту кӣ гуфт бачаҷон? Сафар гуфт ки модаратро дар таги замин гур карданд. бачаҷон, ту гапи Сафарро бовар накун. нахо ту ба гапи як беадаби беақли бефаросат бовар кунию ба гапи падарат не. Набошад чаро намеояд? қариб ки 2 моҳ шуд. вафо вафо бача, охир ту чаро ин корро мекунӣ? чаро ин қадар азобам медиҳӣ? магар модарат нагуфта буд ки ба гапи аблаҳонаи ҳар кас бовар накунӣ? коргардон чӣ хел шуд ки шуморо даъват кард? зеро коргардони хеле сахтгир аст. шояд дар тариқи озмун шумо ба ин филм роҳ ёфта бошед ё ин ки ба намун қаҳрамон типажи шумо яъне мувофиқ омада бошад ки шуморо ба ин филм даъват кард? ана ба фикри ман ҳамин гуфтаи дуюми шумо. зеро ки вақте ки ман рости гап дар ҳамин садбарги имрӯза ҳамин ки ҳастай, дар ҳамин ҷа ногаҳон мерафтам ки ана режиссёри ҳамин филм Рустами Шоазим ва ногаҳон маро дар ҳамон қади кӯча дид ва ман фикр мекунам ки ба ҳамон филми ӯ мувофиқ буд. зеро ки ин ҷанда бисёр кас моро савол метиҳанд чаро актёрҳои яъне вай нагирифтанд, актёрҳои бигӯем ки касбӣ ки таҷрибашон зиёдтар аст, чаро маҳз вайоневу ман. шояд ба ӯ ҳамин бо диди Рустами Шоазим шояд мувофиқ будам. маймуна ҳам аз пайси модарам рафту дигар наомад. ва анами нақш ба худи шумо писанд омад? хеле ҳам ба ман мувофиқ ба ман писанд омад, зеро ки агар мавзӯи филмро гирем, ин дар бораи умуман бигӯем ки модар аст. мавзӯи асосӣ модар аст. писаре ки аз модар ятим мемонад, писаре ки дар моиндар ӯро калон мекунад ва хело ҳам як тарафи ғамангезиам дорад, вале ин як барои фарзандоне ҳаст ки яъне дар модарандар меафтанд, як насиҳат, як васият барои ҳамон модарандарҳое ҳаст ки
یعنی که فرزندان گرچند اوگایی باشن با آنها عذاب میتیان بله درست. با آنها یک تربیت میتیاد که مقصد که همین کار رو باید که اونو نکنن. بله خب افسوس ولی میمانداریت کرده نمیتوانم. باور میکنی حتی ستیلهای کوهنه رو هم بردن. من همش رو میدونم. شنیدم که شوهر کردنی. شوهر کردنیم. شوهر همین خیلی میگویند. تو چی؟ باور میکنی من حتی شوهر شوندم رو نمیدونم. بله خب بیاید درباره همون روند کار گپ زنیم. چی مشکلی ها بود؟ شاید حتی پشیمون هم شده اگه استید زیرو کار سینما خیلی هم مشکل است در روند کار، یعنی در نظر دارم مشکلی ها شما رو. اگر راستی گپ رو گویم گپی تو درست است. پشیمانم شدم زیرا که من اول فکر میکردم که وقتی فیلم ها رو میدیدم چه خیلی زیبا چه خیلی حواس میخوردم که من چه خیلی و یا رو به نوار بگیرن. راستی گپ من یگان تصوراتی نداشتم. وقتی که به این روبرو شدم باور کنید پشیمانم شدم که من چرا خودم رو در همین کار وابسته کردم، چون که فیلم ما 2 سال وای رفت. بله 2 سال به نوار گرفته شد. 2 سال حالا کم است، باز هستن کارگردانایی که 10-15 سال هست در حقیقتا این خیلی هم هست، چون که ما زمستان را نگاه کردیم کی برف می آید، ما نگاه میکردیم کی باران می شود، باران میشه درسته میشه. از این نمیدونم من در کاری بود دیگر جا در اینستیتوت صاحب کاری کار میکردم، بود بغیر از اونجا در دیگر جا کار میکردم، زنگ میزد همه کارو پرتو تیز بیا که باران میشود، آسمان رو نگاه میکرد تیز بیا که برف میشود. یعنی شما از روی باد و هوا کار از میکردید؟ روی باد هوا هم بود، از روی صافی هم بود، تیز بیا که انا هوا میشود تیار باش. من از او کاری دیگرم باید جواب گیرم و من مشکلی ها به حد زیاد بود. بله میخوایم تاثیرات شما، یعنی همون کیفیتی که بعداً خود رو در پرده سینما دیدید، همون نوارهای فیلم رو دیدید، چی بود؟ چی تاثیرات بود؟ یعنی اون مشکلی ها البته یک آه سبک کشیدید و خیریت میشد است. در حقیقتا این یک کیفیت است باور کنید، ولی از نتیجه اون من فکر میکنم که هر کس بعد لذت میبرد. این چخیلی که نمیم روز چخیلی که بعد ما با سب تیار میشدیم این نصیبه بانو میدونه شما میدونه چقدر عذاب بود، ولی از پسی پرده هیچ چیز رو نمیدونن. یعنی اگر باز یگان کارگردان در فیلم هایشان دعوت کنن حتما که اشتراک میکنید یا توبه کردید؟ من راستی فکر کردم در کار. حالا بعدی امان فیلمو که ثبت کردیم حتی باز انا دعوت ها شدن، راستی گپ خیلی قبول نکردم. چون امروز با سینما قدم نهاد، یعنی تلویزیونی سینما اینجا مرکزی فیلم است. بله من گرچند اول پیش از همه با شما با تلویزیون سینما تشکر زیاد میگویم، زیرا که مرا امروز دعوت کردن و نخستین دعوت من بر تلویزیون سینما همین روز است، چون که در دیگر تلویزیون بسیار بودم ولی در تلویزیون سینما گرچند بسیار تر همین تماشا میکنم ولی دعوت نشدم و تشکر برای دعوت شما. من باوری دارم که این دعوت اولین آخرین نخواهد بود، زیرا شما رو تیز زود دعوت میکنن و اکنون نه تنها ژورنالیستان چون این کارگردان ها شاید باز شما رو دعوت میکنن در فیلم هایشان. خوب البته خیلی هم یک چی میگن اون رو تیپاژ خوب دارید. خوب بیاید بهترش ما زیاد سخن نمیگیم، یک نواری میبینیم از پاره از فیلم رو میبینیم. مرحمت. میمونه جان. انا مادرم هم اومدن. پیمانه همسری شوهری من شو. چی؟ پیمانه جان محترم تو چی کار کرده ایستاده ای؟ آخر فردا توی داری مردم چی میگوین؟ رفتیم زودتر رفتیم. های دختری بیفهم. خب بینندگان گرامی ادامه برنامه نورافکن است و مهمان نوبتی برنامه نورافکن هستند حق نظری حکمزاد که باور داریم طول چند لحظه که با هم هستیم با سرود و ترانه هایشان خاطر همگان را شاد میگردونند. بار دیگر شما را خوش آمدید میگویم. بر ضمن آنه که شما یعنی سراینده آوازخوان هستید، شما در دیگر ساحه نیز کار و فعالیت میکردید، یعنی در دانشکده یعنی آموزگار خدمت کار میکردم، کار با جوانان کار میکردم. خیلی میگم با یک مرد 40 هنر کم است. 100% این درست است و یعنی به یک دیگر خلل نمیرسونن. گرچند خلل برسونن اگر باید مهنت کنیم، چون که به مهنت زندگی پیش نمی رود. به همین خاطر من
در چند ساحه کار و فعالیت میکنم. یعنی انامون مهنت و زحمت هایی که پیش میکشید، عذاب میکشید، امروز ثمره‌اش رو دیده ایستادید؟ خدا به شکر که ثمره دیدم و کوشش میکنم، ولی باید هنرمند باید هیچ وقت از خود قانع نباشه. بله میگویم بهترین و امروز استاد- شکرانه بله. تنجی امانی و چقدر انا این روزا رو میکنیم که به این روزای آباد و زیبا و صلح و امانت رسیدیم با راهبر پیشوای ملت. خیلی میندار هستیم از چنین پیشوای ملت. بله. مردی که ما رو به همین روزها آورده رسون. بله بهترین. خوب دیگر سوال نمیدیم تا اونه که یک سرود نشنویم. مادر تو چرا که عمری مایی، این عالمی هستی را خدایی. مادر 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 مادری خوش نظرم، هر نظرم هدیه توست. اثری دارم اگر آن اثرم هدیه توست. در فضای ابدیت پی پروازی دراز، مادری مشتی پرم بال و پرم هدیه توست. مادری مشتی پرم بال و پرم هدیه توست. آفریدی تو مرا تازی جهان بهره برم، بهره بردن زی همه بهره برم هدیه توست. بهره بردن زی همه بهره برم هدیه توست. مادری خوش نظرم، هر نظرم هدیه توست. اثری دارم اگر آن اثرم هدیه توست. سلامت باشید. سلامت باشید. تمام مادران تاجیکستان این سرود خیلی زیبا از جانب هنرمند شناخته حق نظر حکمزاد بود برای شما. برای مادر من از 10 سرودم زیادتر آهنگ کردم. یعنی که مادر چون وطن که مقدس است، انا دوست داشتن وطنم از مادر سر می شود. بله. مادر با ما تربیت میکرد وطن خود را دوست داریم. به همین خاطر و من در وصی مادر بسیار آهنگ های زیاد دارم. بله یعنی آهنگ شما ایجاد می‌کنید. آهنگ هایتان رو خودتون ایجاد میکنید؟ بله. با آهنگسازان همکاری ندارید؟ با آهنگسازا هم همکاری دارم، ولی اکثریت آهنگ ها هم آهنگ هایی که انا تعلق به خودم دارن، یعنی آهنگ های خودم دارم. تا کدام سطحی باشن همون سطح و میخوانم و با دیگر آهنگسازا هم همکاری کرده ای هست. بله. در انتخاب شعر یعنی شعر مینویسید یا نه، در حقیقتا شعر نمی نویسم، زیرا که من فکر میکنم که این کاری شاعران است. درست است. و من چون در آغاز برنامه انامون سرودی که خونده، انامون سر و به سر و سامانی شما کی بود که شما آن را بر دیگری دادید؟ در حقیقتا انا خیلی سالهای جوانی بود، سالهایی که این پوشیده نیست که هر یکی ما عاشق شده ایم، هر زمان یکی ما عشق. از این احساسات با خبر هستیم و من هم در سالهایی که جوان بودیم عاشق بودم و با همون دوست داشتم که نرسیدم همین سخنها را که از یعنی که پیدا کردم در حقیقتا با همین زندگی من که نزدیک بود همین را با آهنگ در آوردم. بله. یعنی زیاد عاشق میشید در جوانی به فکرم؟ بود. زیاد بود؟ بله. زیاد نبود ولی بود. بود. حقیقی بود. یعنی ناکامی ها زیاد بود و یا بله کامیابی ناکامی ها هم زیاد بود. در حقیقتا انا هر یک هنرمند من فکر میکنم که از این احساس از ناکامی ها هم بودرک است، از همه چیز در زندگی. خوشبختی هم بود، پستی بود، بلندی بود، عاشق شدن ها بود، جدا شدن ها بود. و انا امروز اویله که دارید یعنی همسرتون نتیجه همون عشق و عاشقی ها هست و یا اینکه خودتون قصه کنید؟ بله من فکر میکنم که وقتی که یک چند
بار که یعنی به همون عشق و محبت ما یعنی ناکامی شد، امروز شکرانه پروردگار که عائله خوب دارم، فرزندهای خوب دارم و زندگی من زیبا خوب است. یعنی به همسرتون نیز عاشق شده؟ البته به همسرم عاشق شده، یعنی خانه‌دار شده. بهترین. عموما وقت هر یک جوانی که یعنی هر یک سوی یعنی نو قدم میگذارد به جدای صنعت، هر یک جوان با کسی تقلید میکند یا کسی رو پیروی میکند از هنرمندان. عموما کی بود انمون هنرمندی که شما سرودهای اون کس رو میخوندید یا خیلی هم دوست میداشتید؟ من راستی احمد زوی رو فقط گوش میکردم و پیوسته از او تو امروز من دائما انا با اکاردیون میخونم. من فکر میکنم که فکر من همین است که از احمد زویر در جایهای وی کمتر خونم. سبب همین است که در سطح احمد زویر خوندن دیگر من فکر میکنم که هزار ساله پیدا نمیشود. من برای خودم، برای نمین کیفیت خود، برای به خاطر آوردن یعنی که یعنی زمزمه میکنم. بیشتر کدام سرودش رو زمزمه میکنم؟ من فکر میکنم همه سرودهای احمد زویر رو من زمزمه میکنم. کدام سرودی حتی میتونم شما بگویید کدام من میتونم بخونم. یعنی انتخاب ندارد، یک انتخاب ندارم که همه سروداشو من فکر میکنم که از یاد میدونم. بیاد یکیش رو زمزمه کنید به خاطر بینندگان. مایلش خدا بود یاره تو را نگه داره، سخی مدد داره، سخی مدد داره. اما یار جان خطر داره جدایی، نهاری به ثمر داره جدایی. منو هم را بی ترسم رو بغیر از سبزه خاکم نبینی. او بانو 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 او شهربانو جانو، دل مرا بردی به تاریک سوجانو. و بسیار دیگه. بهترین البته بهترین بود ولی خیلی کم. ولی خیلی کم ولی شیرین بود. بله خوب باور کنید خیلی صدای خوب دارید، ولی چرا شما بیشتر سرودهای حزن‌انگیز می‌سرایید؟ یعنی غم انگیز است. خب گفتید که از عشق ناکامی ها بود. سرودهای غم انگیز رو کم کردم. حاضر سرودهای ویم میخونم، شوخ هم میخونم. بله. ولی در روند برنامه البته میشنویم سرود شوخ. البته. گفتید که در جدای هنر، در جدای موسیقی سرایندگی به احمد زویر پیروی میکنید یا احمد زویر رو دوست می‌دارید؟ میکردم. حالا هم میکنم. یعنی حالا هم. و در سینما چی؟ در سینما رو دیگه فیلم های هندی بسیار تماشا میکنم. شاید برای کپور میکردم. در وقت‌های جوانی که عاشق بودید حتما که تماشا. بله خیلی همه ما میدونیم که بسیارتر همه ما، حتی شما هم، حتی نصیب بونم، من فکر میکنم بسیاری تاجیکستانی ما بسیارتر فیلم های هندوستانی رو تماشا میکردن و ما مثلا تا حال تماشا میکنیم و اگر غم انگیز باشد حتی اشک هم میریزیم. شده است شما باری هم اشک ریخته باشید؟ هزاران مراتبه، چندین مراتبه های واقع میشد که منم در حقیقتا وقتی سرودهای غم انگیز رو میبینم من خودم اگر تنها باشم انا علامم میکند، گریه میکنم. حتی بلند هم گریه میکنم. هم سراییده و هم اشک ریخته میتوانید؟ البته. مشکل نیست؟ یعنی صدا محکم نمیشود؟ نمیشه، در حقیقتا گلوگیر میشوی. و باره شده است که با سرودهای خودتون کسی رو گریانده باشید؟ شاید یک جمعیه رو گریانده باشید؟ اینم سرودی که آذر نصیب بانو گفتن تو را بر دیگری دادم، من هزاران جمعه خوندم. انا بود واقعه هایی که زور انا دخترای جوان اشک میریختن، گریه میکردن. سرودی مادر میخوانم تا امروز به یک مادر است دائما مرا تا امروز زنگ میزند. سرودی که من یک سرود برای مادر نوشته بودم: ایا مادر شنیدم پیر گشتی، برای بچه دلگیر گشتی، مرا تقدیر بیرون از وطن کرد. و من این سرودم آهنگ بستگی بودم، در کجایی که در کنسرت هم میخواندم مادران گریه میکردن. بله. شاید یک بار دیگر همگان رو یعنی میگیرید؟ نه، من فکر میکنم با روزهای خوشبختی و خرسندی اومدیم کشکنیم که گریه رو نگیریم. مگر نگفته بود که در یک مدت معین او غیب میسند، بازگشته می آید. و رنگین کمان چی؟ پدر جان من پزما نشدم.
من هم پزمانش شدم. لیکن چیکار کنم؟ زمین سخت، آسمان بلند. مادرت در اون دنیا، ما در اینجا. ما باید طاقت کنیم. اون دنیا در کجاست؟ در بهشت. هدیه خداوندی به آدمان نیک. بهشت در کجاست؟ راهش رو میدانی؟ نه بچم. راه آن رو تنها آدمانی و مثل مادرت دل پاک و دل صاف میدانند. از فرزندها یگان نفر یعنی کسب پدر رو گرفتنی نیست. نه به فکرم تو امروز انا فرزندانم یک دخترچه‌ام به شوهر برآمد، پسرم صاحب فرزنددار انا یعنی شما گفتنید یعنی که شما بابا هستید. صاحب عائله شد. لیکن در همین راهی سنت رو سیاب نرفتن. اگه فرزندهای مایدته هست اگر که روان خیلی خرسند میشن. یعنی شما مونی نمیشه. نه مونی نمیشن. دستگیری بکرید البته در این جودا. اما هر یک صنعتکار وای میدوند که همون فرزندی او در وای هست، همون یعنی در ضمیرش در هست. ضمیرش هست، همون یعنی هنر. همون دورکی باید که در هر یک صنعتکار باشد. اگر وای نباشد خیلی میتوانیم که مثال ما برای خود بسراییم ولی با موفقیت ها نایل نمیشویم. اگر که یعنی یک اون چیزی خدادادی نباشد بعد وای سعی نتیم نمیشود. و من گفتید که خیلی عذاب کشیدم، خیلی مهنت و زحمت کشیدم که تا به امروز به نمین یعنی زینه ها رسیدید. و من چی رو آرزو میکردید که با آسانی به دست بیارید در زندگی؟ در من فکر میکنم که در زندگی یگان چی به آسانی به دست نمیآید. بله. و همه چیز زحمت طلب میکند، مهنت طلب میکند و من فکر میکنم شخصانی که فکر میکنن که به آسانی به دست بیارن خطا میکنن. درست است. خیلی خوب. بله. خوب اصلا همین زندگی که پسی سر شد شما خیلی پستی و بلندی ها رو دیدید. چی آموختید از این زندگی؟ چی آموختم؟ رنگی همه صنعتکاران با هم مهنت کردن در کار، باز مهنت کردن در کار، باز هم مهنت کردن در کار. به عذاب و مشقت من فکر میکنم یکان کار در دنیا نمیشه. یعنی فلسفه زندگی رو شما در همانی افتید که باید حتما انسان زحمت مهنت البته اگر که مهنت نکنی به اون درجه ای که مثال یعنی که خود میخواه که به کدام درجه برسی و اون رسیدن نمیتوانی. به مهنت و به استادان از یک استادان آموختن در کار. حتی با خودآموزی این غیر امکان است. استاد پیدا کردن در کار. در زندگی از یعنی چگونه شخصیت ها هراس دارید؟ از شخصان تهمتگر. باور کنید انا از تهمت به حد میترسم. من حتی همین روزای نزدیک قریب به همین گرفتار میشدم. خدا با شکر که یعنی که من گذشت کرد. از تهمت بسیار میترسم. از دروغ میترسم. خیلی خوب. گرچه گاه ما میگوییم یعنی خصلتی که خودتون دارید ولی برای خودتون پیسه نیست. میخواید از این خصلت خلاص شوید. چیست؟ بسیارن. باور کنید. بسیاره. یعنی خودتون با فکرم با خودتون پیسه نیست؟ هست بسیار خصلت هایی که شاید که معقول نیستن. هستن ولی نمیخواهم که در تمام جمهوری اینها را گویم. نه اول بدونه. یعنی بسیار شده است که از کارهای کرده خود پشیمان شده. بله این هم بود. از یگان نفر رو یعنی رنجانده اید؟ البته بود ولی البته بخشش پرسیدم. یعنی بخشش پرسیدن عادت و هست. از فرصت استفاده میبرم از تلویزیون از کسی اگر نپرسیده باشم هزاران بار بخشش میپرسیدم. به طرف من ننگرید. به طرف مخلصان اگر از کسی را رنجانده باشم بخشش میپرسم هزاران مراتب. بله. خب در جواب بدی شما چی میگویید؟ یعنی یکان کس به شما بدی کند، خیانت کند، حوالا به خدا میگذارم. درست است. یعنی شما بدی رو روا نمیبینید با او؟ به خدا که روا نمیبینم. میبخشید. بسیار خوب. البته. بله خوب ما میخوام باز یک سرود شنویم. شاید یکان کلیپشون رو تماشا میکنید. باشد. خب از کارگردان خواهش میکنیم که یک کلیپ حق نظر حکومزاد رو پیشنهاد نماید و بعدا صحبت ما ادامه دارد. البته با ما باشید، ما رو ترک نسازید. ای آرزوی جانم از ما سلام بادت، ای راحتی روانم از ما سلام بادت، ای یاری برگ
یاری خود بریده ای نوری هر دو دیدن از ما سلام بادت ای نوری هر دو دیدن از ما سلام بادت کمالی بچیده در خیالی از ما سلام بادت تبریزی دل خراب است رومی جگر کباب است گر با منت کتاب است از ما سلام بادت ای آرزوی جانم از ما سلام بادت ای راحتی روانم از ما سلام بادت سلام بادت ای بادیان برین بوی گر بیگذری بدان کوی در گوشی شمسی دین گوی از ما سلام بادت ای آرزوی جانم از ما سلام بادت ای راحتی روانم از ما سلام بادت برگزیده از یاری خود بریده ای نوری هر دو دیدن از ما سلام بادت ای نوری هر دو دیدن از ما سلام بادت ادامه دارد دوستان عزیز برنامه نورافکن. البته قسمت آخری برنامه است و یادآور میشویم که مهمان برنامه ما هستند حق نظر حکمزاد، هنرمندی خیلی هم دوست داشتنی محبوب که با سرودهای نوتکرار خویش البته در دل و دیده های مردم راه یافتند. گرچند خیلی هم کم برآمد میکنند در تلویزیون، در رادیو، حتی فیته های یعنی دیسک های خود را به فروش نمیمونند، ولی با وجود این او مخلصان خود را دارد. همگان میشناسند او را یعنی مخلصان او را جستجو میکنند اگر ما بگوییم. بله همین طور هست. حقیقتا خیلی هم هست. از من هم بسیار هم سوال میکنن که چرا انا فیته های شما در بازار کمن. در حقیقتا و برای مخلصان کوشش میکنم که فیته نوی که در یعنی که پروژه من هست یک فیته نو باید که روی کار بیاد البته یعنی کلیپ های خود را ثبت کردنی هستید؟ البته هستن قریب که یک 10-12 تا سرودهای نو تیار شدن. من میخوام که هم را پیشکش مخلصان کنم. امروز چی نقشه ها دارید؟ امروز راست گپ انا بسیار میخواستم که برای همین مخلصانی که در حقیقت من دوستشو میدارم انا برای همینا میخوام یک کنسرت برپا کنم و خداوند کرده باشد که یعنی که قوت زور و توانایی مرا بتید که با من بسیارتر وقت در کار بسیارتر برای من غنیمت وقت است. همین دیگه همه شرایط ها هست، فقط وقت که من همین یک کنسرت برگزار کرده توانم. این نقشه من است. خیلی خوب. شما وقتی اومدید با خود همین اسباب را آوردید. بجز از این اکاردیون باز چگونه اسباب ها رو میتوانید بنوازید؟ من فکر میکنم تمام اسباب ها رو مینوازم ولی با همون طوری کافی که یعنی پروفسیونالی نیو، ولی هر اسبابی باشد نواخته میتوانم. یعنی وقتی آهنگ ایجاد میکنید با کدام اسباب بیشتر آهنگ ایجاد میکنید؟ بسیارتر امروز با اسباب برقی میکنم. گاه با اکاردیون هم آهنگ ایجاد میکنم.
در دلم دنیا بمیرد گر فراموشت کنم شوری صد دریا بمیرد گر فراموشت کنم عمر با نظاره ای نیک و بدی عالم گذشت نرگسی شلا بمیرد گر فراموشت کنم نرگسی شلا بمیرد گر فراموشت کنم روشن شبی تاری دلم شم در صد جا بمیرد گر فراموشت کنم شم در صد جا بمیرد گر فراموشت کنم بلبلی شیدا بمیرد گر فراموشت کنم هیچ دم خالی نبود جانی دلم از عشق تو در دلم دنیا بمیرد گر فراموشت کنم در دلم دنیا بمیرد گر فراموشت کنم شور صد دریا بمیرد گر فراموشت کنم عمر با نظاره ای نیک و بدی عالم گذشت نرگسی شهلا بمیرد گر فراموشت کنم نرگسی شهلا بمیرد گر فراموشت کنم نرگسی شهلا بمیرد گر فراموشت کنم گر فراموشت کنم. یعنی شما البته به کمال رسید هم در جدای هنر نیست خب یک شخص موفق نیست هستید امروز هم توجیه رسید هم هنرمندی خوب هستید آیا از چیزی افسوس میخورید؟ فقط از آن که من فکرم کم ایجاد کردم برای آدمیزاد که اینقدر مخلصی بسیار دارد باور کنید من فکر میکنم مخلصان من بسنده هستند ولی برای همین خیلی مخلصایی که خیلی دوستشون میدارم کم ایجاد کردم من میخواستم که برای همین ها بسیارتر ایجاد میکردم وقت اگر بسیارتر میبود بسیارتر یعنی اگه با تجارت
مشغول نمیشدم با دیگر کارها مشغول نمیشدم اگر در ساحه همین صنعت میرفتم شاید که بسیارتر ایجاد میکردم همین کمتر افسوس میخورم و در انسامبل های دولتی کار نکردم زیرا که او وقتایی که ما رو حتی ما رو دعوت کردن من از دولتمند خال خیلی میندارم که چندین مرتبه ما رو با انسامبل فلک دعوت کردن و انا ولی من نتوانستم که همین باوری همین استاد بزرگ به جا بیارم حتی وعده هم دادم که انا میبیم انا البته ولی نتوانستم حتی مرا استاد گفتن که مایلی یک اقلا نیم صفحه بیایید کار کنید برای عنوان گرفتن برای در صنعت دور نرفتن البته حتما بیایید ولی من نتوانستم همین هم بسیار افسوس می‌خورم یادت بخیره که در آغوشی من بودی چون ماهی طلای تو را دادیم ز دست دو دست بر سرم لبی ساحل نشسته‌ام با این امید که باز بگی رم تو را برشم ما از صحبت شما خیلی هم یک بالیده رو شدیم خیلی خوب صحبت کردید خیلی سخنهای خوب گفتید باوری دارم که برای بینندگان شما پسند آمد آیا شما چی پشیمان نشده باشید از آمدن به اینجا برعکس فقط خرسند شدم که یعنی با تشبوس تلویزیون سینما یک بار دیگر توانستم که با مخلصان خود هم صحبت شوم با خبر شوم و یا از درد دل من از ایجاد من تشکر زیاد برای تلویزیون سینما خیلی خوب شاید یگان سوالی از ما انتظار بودید که ما به شما ندادیم یگان گفتنی ها داشته باشید مرحمت شما وعده دادید که آینده ما رو دعوت میکنند در کارگردان ها ما رو دعوت میکنند بله. آینده که دعوت کردن باز صحبت میکنند باز میگوید البته میگویم حرفای دل خود رو من باوری دارم که کارگردان ها الک از ذهن ماندن به هنر شما ما پارچه های فیلم رو البته پیشنهاد کردیم دیدند بله. این رو البته شما رو در فیلم ها دعوت میکنند شاید شما میتوانید یک مرد خانواده را بازی کنید یک سروری خانه را شاید شما رو در یگان فیلم بسیار سیرگی دعوت میکنند یعنی که رولی مایده و کلان نیست درست است هنرمند چی یعنی چیزی که باوری کردن باید که از صدق دل اجرا کنند درست است بله البته کارگردان ها این سخن رو نیز شنیدن یعنی شما هر نقش که باشد بازی میکنید تیار هستید برای سینما البته یعنی هنر خود رو دریغ ندارید خیلی ما نیز باوری داریم البته که شما میم بعد در پرده سینما چهرهتون خیلی زیاد نمایان میگردد و با همین امید و آرزوها البته میرسیم به فرجام برنامه نور افکن سپاسگزاریم بار دیگر از شما و به شما و با تمام مخلصانتون خانه آباد سر بلند و تن صحت رو تمنا داریم صحت و خانه آباد باشید هوای عشق تو از سر بدر نخواهد رفت کسی که بر درت آمد دیگر نخواهد رفت هوای عشق تو از سر بدر نخواهد رفت کسی که بر درت آمد دیگر نخواهد رفت همان شب که گریه می کردم مگر نگفت که بیمار سحر نخواهد رفت با وعده گوی همان شب که گریه می کردم مگر نگفت که بیمار سحر نخواهد رفت هوای عشق تو از سر بدر نخواهد رفت کسی که بر درت آمد دیگر
نخواهد رفت. هوای عشق تو از سر به در نخواهد رفت. کسی که بر درت آمد دیگر نخواهد رفت. ساقی مرا و فرسده کسی که نیمه شب آمد دیگر نخواهد رفت. مران زی می کده ساقی مرا و فرسده کسی که نیمه شب آمد دیگر نخواهد رفت. هوای عشق تو از سر به در نخواهد رفت. کسی که بر درت آمد دیگر نخواهد رفت. هوای عشق تو از سر به در نخواهد رفت. کسی که بر درت آمد دیگر نخواهد رفت. کسی که بر درت آمد دیگر نخواهد رفت.